ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ଆମେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ୱାର୍ସିପ୍ର ସମୟ ଅଟେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏସ୍ଏମ୍ର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଯିଏକି ଗସ୍ପେଲ ସିଙ୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସୁପରିଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେପରି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଗଠିତ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁମଧୁର ନାମରେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ସ୍ପେଶିଆଲ ୱାର୍ସିପ କରି ଆରାଧନାକୁ ପଢ଼େଇ ନଉଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଉ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହାନା ଭଉଣୀ ଆଉ ସିଆନ୍ ଦିଗାଲ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଆନ୍ ଧୀରେ 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 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଆନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଲି ହେଇଯାଉ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶେ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ଗାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆରାଧନାକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। हे मंगलमय यीशु राजन, तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन। हे मंगलमय यीशु राजन, तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन। तुम आराधना करबाकु ए मन मोर नीति जागु, तुमरी स्तुति करबा पाई रहु मो प्राण वायु। हे मंगलमय यीशु राजन, तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन।
जिह्वाजीर ईश्वर आहे प्रभु कृपामय धन्य हेउए छार जीवन गाई तुम जय गान ओ तुमे स्वयं ईश्वर सौगौरवे परिपूर्ण भक्ति भरे तुम चरणे बीती जाऊ मो जीवन निर्बल झंझारे उच्च करतारे गाउथिबी तुम नाम वीणार ताନରେ सुमधुर सुरे भजुथिबी हे मंगलमय देशु राजन तुमे अनादीश्वर सत्य सनातन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंता माने समस्त निज निज चक्षु बंद करिबा आउ वाक्य मध्य को जीवा पूर्व निजर मन प्राण आत्मा समस्त विषय प्रभु निकट में समर्पित करी प्रार्थनार सहित आम आगे जीवा। Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद 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 धन्यवाद
यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महामहिमा स्वर्गस्थ पिता, इते बेले आमे समस्त मिसी प्रभु तुमरी से पवित्र महान नामर गौरव महिमा प्रशंसा करी धन्यवाद करुछु राजा। कारण तुमे आम परी पापी अयोग्य मानक प्रेम करुवा सकाशे आकर्षित करी प्रभु ए सुजोगर अंशी हेबा निमंते साहाय्य करिअछ। आमे कदापि योग्य नथिलु प्रभु, हेले मध्य आम परी अयोग्य को तुमे योग्य करिअछ। तुमरी निमंते बसिबा पई, तुमरी गौरव करिया पई, तुमरे वाक्य सुनिबा पई, तुमर निमंते समय क्षेपण करिया पई प्रभु आमको तुमे सुजोग पर सुजोग दौथबा सकाशे आमे तुमको धन्यवाद दउछ राजा। आज अनेक अछंती जो माने इआडे सिआडे बुली तांकर समय को व्यय करू अछंती, किंतु तुमे आमको ठीक समय रे जेते कार्य रे व्यस्त थिले मध्य आकर्षित करू अछ, जोड़िबा पई सहाय्य करू अछ। तेणु तुमको धन्यवाद दउछ। आज प्रभु तुम निकट रे आम समस्त को समर्पण करुअछि। तुम्हें तुम इच्छा मुताबक आम समस्त को व्यवहार कर। वर्तमान पवित्र आत्मा तुम्हें तुमरी साहाय्य रे तुमरे दासंकर मुख दे आम समस्त को तुम्हें वाक्य प्रदान कर। से वाक्य को बुझा निमंते मध्य प्रभु आम को तुम्हें साहाय्य कर। गतकाली वाक्यर महत्व को प्रभु तुम्हें आम को बुझेल। आशीर्वाद पाइबा को हेले वाक्य पालन निश्चय आवश्यक रही। से विषय आम जपरी निजर जीवन रे लगेबू, सबु बेले तुम वाक्य मुताबक निजर जीवन काटबू, तुम इच्छा को आम जीवन रे सफल करूँ एवं तुम से आशीर्वाद को ग्रहण करने को पारू से पर तुम आशीर्वाद कर। आज मध्य प्रभु तुम से दास आम सम्मुखरे से वाक्य को प्रभु बंटन करने जाऊँ पूर्वर तुम्हें तांको साहाय्य कर। समस्त विषय व्याख्या करिबारे प्रभु तुम्हें ही तांको गाइड कर एवं से वाक्य को बुझिबा पाई आम समस्त को तुम्हें साहाय्य कर। वर्तमान नेटवर्क समस्या चली, लाइन समस्या चली, वर्षा घड़घड़ी होउछि। ए परिस्थिति रे प्रभु जेपरि आमर नेटवर्क कौन समस्या न हुए, कौन बाधा सृष्टि न हुए प्रभु से पर तुम आशीर्वाद कर। पवित्र आत्मा तुम्हें समस्त विषय तुम्हें दया कर। पुणी थे आज समय को उपस्थित समस्त को चालिका को वक्ता को मो निजक तुम निकट समर्पी ये सकल निवेदन शीघ्र आसुवा गावद सन्तान जीशुଙ୍କ नामରେ मांगिले। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू।
बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर संजय सर ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସେ କଣ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ସେ କରି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ମହିମାନିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଅଟେ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମନୋନୀତ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଖକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀର ସ୍ଥିର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭୟଭକ୍ତି ସହ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ନିଜ ନିଜର ମାଇକକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆମର ବକ୍ତା ମହାଶୟ ସୁଦୂର ଧନବାଦରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁମଧୁର ନାମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି, ଯେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଜାଣିଥିବା ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବେ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ମିହିର ପାନି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିବା। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଓ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ, କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି, ଦୟା କରିକି, ପ୍ରେମ କରିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜିହ୍ୱାଜୁରି ସିଙ୍ଗିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କତିରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପାଳକ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତି କତିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଫର ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ପାଳକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୟାମସନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କତିରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦେଇକି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜୁ ସିଷ୍ଟରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ସମସ୍ତ ଗୀତ ବୋଲା ଯାଇଛି ସବୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ତ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବିଷୟରେ କହିକି ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି। ଆଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କହିକି। ଆଜିର ଟିକେ ଟିଚିଂ ଟାଇପ ରହିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବେସ୍ ରହିବ, ତେଣୁ କରି ବୋରିଂ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୋହରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ଯାଇନଥିଲା ଯେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି କହିକି। ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ପ୍ରକାଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ କରିକି ବି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଆମେ ଗତକାଲି ବାହାର କରୁଥିଲୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 6 ପର୍ବର 10ରୁ 12 ପଦ, ଯେ ଓବେଦ ଇଦୋମୀୟ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା। ଓବେଦ ଇଦୋମଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ଏବ୍ରିୟ 9:4 ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଧୂପବେଦୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ ସିନ୍ଧୁକ ସେଇଟା, ତାପରେ ମାନା ରଖାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ପୁଣି ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି, ପୁଣି ନିୟମର 2 ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8:9 ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ 2 ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ସେଇ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନାମ କୁହାଯାଏ ଆର୍କ ଅଫ ଟେଷ୍ଟିମନି, ଆର୍କ ଅଫ କଭନେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଭନେଣ୍ଟ ବା ନିୟମ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା
ସେଇଟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାରିକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଉ 24 ପର୍ବ ଯାତ୍ରା ତାର 24ର 12ରୁ 18 ପଦ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ କରିକି ସେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ତାର 34ର 1ରୁ 3 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତାର ଏଇ କଭେନାଣ୍ଟ ବା ନିୟମ ଆର୍କ ଯୋଉଟା କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାପ କେମିତି 3.75 ଫିଟ ତାର ଲମ୍ବା ଅଛି, ତାପରେ 2.25 ଫିଟ ତାର ୱାଇଡ ଅଛି, ଚଉଡା ଅଛି, ତା ସହିତ 2.25 ଫିଟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି। ଆକାଶିଆ ଉଡ୍ ଆଉ ସିଟିମ୍ କାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ବନା ଯାଇଛି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଜିଓସଙ୍କ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଜିଓସ ତାର 3-4 ପଦରେ 3 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଯେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରାଯାଉଥିଲା। ଲେଖା ଅଛି 2000 କୁବିଟ 2000 କୁବିଟ 3600 ଫିଟ କୁ ବୁଝାଏ। 3600 ଫିଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନିଆଯାଉଥିଲା 4 ଜଣ ଦେଇକି, ଆପଣ ମାନେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏତେ ଦୂର, ଅର୍ଥାତ 3600 ଫିଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଲୋକମାନେ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ, ପୁଣି ପଛରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଟା ମଝି ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ସକାଶେ କି ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ହଉଛି ତାହା ମାନେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଜିଓସିଓ ତାର 3 ପର୍ବକୁ ଦେଖୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ, ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, କଣ ହବ? ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୂଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ସୁପସାଗରକୁ 2 ଭାଗ କରିଥିଲେ ଯଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କଣ ହବ? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ବହନ କରିକି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ସେଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ତୀରରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆମେ 2 ଭାଗ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ ଟୁ ଜିସସ୍। କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ବହନକାରୀ ମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ନଦୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ ନଦୀ ତୋଟରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି 2 ଭାଗ ହେଲା, 2 ପାଖରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଇକି ରହିଲା ବୋଲିକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସୁଖା ପଥ ଦେଇକି, ଶୁଖିଲା ପଥ ଦେଇକି ଏମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକର ମିରାକଲ କୁ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ 2 ଭାଗ ହେଲା ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜିଓସିଓ 6 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। 7ଟି ଶଗଡ଼ ସେ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କରିବ, ତଦ୍ରୂପ এই ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରାଚୀର ଜିରିହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଗର୍ବର କାରଣ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଟାକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରାଚୀର ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ କେମିତି ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହବ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ବହନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍କର ମାରିବେ, ପ୍ରାଚୀରର ସମସ୍ତ ଏରିଆକୁ ବୁଲିକି ଆସିବେ। 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଚକ୍କର ମାରିଲେ। ପୁଣି 7ମ ଦିନରେ 7 ଥର ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଧରି ଆଉ ସେ ପ୍ରାଚୀର ଭୁଷୁଳି ଗଲା, ସେ ଗଡ଼ ଭୁଷୁଳି ଗଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମିରାକଲ କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଭାଗ ହେଲା ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ମିରାକଲ ସକାଶେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ଭୁଷୁଳି ଗଲା ଏ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକର ମିରାକଲ ସକାଶେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜିଓସିଓ ଯଦି 7 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଖଣ୍ଡର ପାପ ସକାଶେ ଅୟ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ଜିହୋସିଓ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଭିକ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଦୁଇ ଭାଗ, ଆଉ ଜିରିୟର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ, ପୁଣି ଅୟନଗର ଉପରେ ବିଜୟ, ଯାହାକି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜିରିୟ ନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ, ନିଜ ହସ୍ତାଧୀନ କଲା ପରେ, ଜିହୋସିଓ ଗେରିଜିମ୍ ଏବେଲରେ ନିୟମ କଣ ସବୁ ପାଠ କଲେ ବୋଲିକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୁଣି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ସିଲୋ ବୋଲିକି ଯାହାକି ଜାଗା ଅଛି, ସିଲୋ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଏଇ 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ, 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ, ଯେ ବେଥେଲକୁ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ସିଲୋକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏଲିଙ୍କ ସମୟରେ, ହପ୍ନି ଅଫ ଫିନୋସ, ଯାହାକି ଏଲି ଅଫ୍ନି ଫିନୋସ ସେମାନେ ଯାଜକ ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ এই ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ପୁନର୍ବାର ସିଲୋକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 4 ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେଲେ, ବିଫଳ ହେଲେ, ମାନେ ହାରିଗଲେ। ହାରିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟକୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସେଇ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ସେମାନେ ସିଲୋରୁ ଛାଉଣିକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛାଉଣିକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପଲଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପିଲେ ବୋଲିକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଭୟରେ କମ୍ପିବା କାରଣ କଣ? ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ନିୟମକ ସିନ୍ଧୁକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଶର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଭୟରେ ସେମାନେ କମ୍ପିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କି ଏମାନେ ଆହୁରି ନିଜକୁ ବଳବାନ କଲେ, ସାହସିକ ହେଲେ, ତା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ 4,000 ଲୋକକୁ ବଧ କଲେ, ତାପରେ 30,000 ଲୋକକୁ ସେମାନେ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? କି ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ। କାରଣ କଣ? ହପ୍ନି ଆଉ ପିନୋସର ପାପ ସକାଶେ। ହପ୍ନି ଆଉ ପିନୋସର ପାପ ସକାଶେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହପ୍ନି ଆଉ ପିନୋସ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଖବର ଆସିଲା, ତାର 1:8 ଏଲି ମଧ୍ୟ, ଏଲି କଣ 18 ପଦରେ, ତାର 3-4 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଏଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଖବର ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଧରାଗଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିନ୍ହସର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଏକାବୋଧ, ହୀନ ଗୌରବ ବୋଲିକି ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଗୌରବ ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଧରା ଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଆସିଲା। ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ? ଅସ୍ବୋଦରେ ରଖିଲେ। ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲେ? ଦାଗନ ଦେବତାର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି, ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଦାଗନ ଦେବତା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ପଡି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବେକ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ହାତ ଗୋଡ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା, ପୁନର୍ବାର ଆର ଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ତାପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଅସ୍ବଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଶ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ, ସେମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗରେ। ତାପରେ ଏଇ ଅସ୍ବଦ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଭୟ କଲେ, ଭୟ କରିକି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ତେବେ ଗାଥକୁ ଅଣାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଥକୁ ଅଣାଗଲା, ସମାନ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଶ ରୋଗରେ ହିଁ ଆଉ ଗାଥର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତ ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା। ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ସକାଶେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେବତା ବା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମରି ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ କରିକି ଫେରେଇ ଦବା। ସେମାନେ ଯାଜକକୁ ଡାକିଲେ, ଯାଜକ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଭୁନେଇ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଫେରେଇ ଦିଅ। ଶୁଭୁନେଇ।
ସାର୍ ଶୁଭୁ ଶୁଭୁନି ନାହିଁ। କିଛି ବି ଶୁଭୁନି କି? ନାହିଁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଭୁଛି। ଶୁଭୁଛି। ମୋରଟା ନେଇ ସୁବାର କାଣା ହେଲା ତାହେଲେ। ତମ କଟି କରି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କର। ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ ରେ କିଛି ଗଡବଡ ଥିବ। ଏବେ ହଉ ଠିକ ଶୁଭିଲା, ଅଛି। ଏବେ ଶୁଭିଲା ସାର୍, ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଓକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଜିସସ୍। ତେବେ ଏଇଟା ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତ, ତେଣୁକରି ବୋରିଂ ଲାଗିପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ କହୁଛି, ନାଇଁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନେଇ ବୁଝିବା ଶୁଭିଲା। ଦରକାର ଅଛି, ସରି। ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେବେ ସେମାନେ ଫେରେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ। ଯେବେ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଓ 5 ମୂଷିକ ସ୍वर्ଣ୍ଣମୟ ମୁଦିକା, ମୂଷିକ ସ୍वर्ଣ୍ଣମୟ 5 ବର୍ଷ ସ୍वर्ଣ୍ଣମୟ 5 ମୂଷିକ ସହିତ ସେମାନେ ଫେରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆଣିକି ଛାଡିଲେ? ବେତସିମିୟକୁ ଆଣିକି ଛାଡିଲେ। ବେତସିମିୟର ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କହିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି 70 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର। 70 ଜଣ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତତ୍ପରେ ବେତସିମିୟ ଠାରୁ କିରିୟମ ଜିଆରିମକୁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଅଣାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ 20 ବର୍ଷ ରହିଲା ସାଉଲଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସାଉଲଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 13:3ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସାଉଲ କେବେ ବି ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଅନ୍ବେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସାଉଲ କେବେ ବି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଅନ୍ବେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର ମହତ୍ଵ କଣ ଦାଉଦ ବେଶ କରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ସେ କରିଥମ ମାନେ କରିୟତ ଜିରିମରୁ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି 30,000 ବଛା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଅଣା ଯାଉଛି, ଆଉ ଉସଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଦାଉଦ ଟିକେ ନାରାଜ ହେଲେ। ତା ସହିତ ଅବେଦ ଇଦମ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। 3 ମାସ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା ଅବେଦ ଇଦମ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଦାଉଦ ଗଲେ, ପୁଣି ଜେରୁସାଲାମକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ନିମନ୍ତେ ଏକ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଅଣାଗଲା, ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାଧନା ହଉଛି। ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାଧନା କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ପୁରୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହା ଫାଷ୍ଟ ବଂଶାବଳୀ 10:1-17:1 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଅବସାଲାମ ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଗଲା, ଦାଉଦ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ବାପସ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାଉଦ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଉ ପଦାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ତ ମୋ ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ କରିକି ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ପୁଅ କରିବ। ତାପରେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ନିଜ ଘର ବି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3:15ରେ, ଯେ ସୋଲୋମନ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଯାହାକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 5:6 ପ୍ରକାର ରେଖା ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଆନିମାଲ ଗୁଡାକ, ପଶୁ ଗୁଡାକ ବଳି କରାଗଲା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6:12-24 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା, ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା ବୋଲିକି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ରଖାଗଲା। ଏଇଟା ସୋଲୋମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଲୁ। କ୍ରମାନୁଗତ ଭାବରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୋଲୋମନ ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଡିସାପିୟର ହେଇଯାଉଛି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି।
ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 33 ଆଉ 34 ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 21 ରୁ 23 ପର୍ବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଆର୍କକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଲେ। ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ସୋଲୋମନ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଲେ ବୋଲିକି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାଙ୍କ ପରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସଠିକ ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୋଉ ଜାଗାରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି? କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ହଉଛି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏକ ଆରାଧନାର ସ୍ଥାନ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗାଇଡ ଥିଲା ସେଇଟା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବିଜୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଯାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସଠିକ ପ୍ରମାଣ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିଲି। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି କହିକି। କିଛି ତଦନ୍ତ କିଛି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଛି। କାନାନିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ତଥ୍ୟ କହେ ଯେ ହିଜକିୟ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅସରୀୟ ଦେଶ ଜିହୁଦା ଦେଶକୁ ଆଟାକ କଲା, ସେ ସମୟରେ ହିଜକିୟ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? କାନାନିଆଲ ଟେକ୍ସ। ବାଇବଲକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡାକ, ଟେକ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତହିଁରେ ମାନେ ପାଇପାରିବା। ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଏଜ୍ରା 1:11, 6:5ରେ ଏଜ୍ରାଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାବିଲନ ନିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଭେସେଲ ଗୁଡାକ, ପାତ୍ର ଗୁଡାକୁ ବାବିଲନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ନିଆଯିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ବାବିଲନର ରାଜା ଆସିଲା, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତା ସହିତ ଭେସଲ ଗୁଡାକ ନେଲା, ତାପରେ ସବୁ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଆର୍କ ଅଫ କଭନେଣ୍ଟ କୁ ନେବାର କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆର୍କ ଅଫ କଭନେଣ୍ଟ ବା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ। କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବାବିଲନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ବାବିଲନକୁ ନିଆଯାଇଥିବ ବୋଲିକି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କେତେକ ରାବିସ୍ ଗୁଡାକ କହନ୍ତି ଯେ ବାବିଲନର ରାଜା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିବେ ବୋଲିକି, ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିକି ଆଉ କେତେକ ରାବିସ୍ ଗୁଡାକ କହନ୍ତି ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଫେରେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଶୀୟ ରାଜା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ। କଣ ଯେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମାନା ଥିଲା, ତାପରେ ଅଭିଷେକ ତୈଳ ଥିଲା, ହାରଣଙ୍କ ଯଷ୍ଟି ଥିଲା, ସୋଲୋମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା, ଯୋଶୀଙ୍କ ପରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର କଥା ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ତେବେ ଯୋଶୀୟ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମାକାବିସ୍ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରୁ 10 ପଦ, ଏଇଟା ମାକାବିସ୍ କ୍ୟାଥଲିକ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଜିରିମିଓ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ ବୋଲିକି। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ରାୟ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜର ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜିରିଓ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ଅୟନଗର ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଲେ। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାହା ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଆରାଧନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ସ୍ଥଳ
କେଉଁଟା ହବା କଥା? ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଛି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ନ ରଖିକି। ସେଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଏବ୍ରିୟ 9:15 ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ହେଇଗଲା, ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନୂତନ ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି 1 କରନ୍ତି 3:15 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ହଉଛ ସେଇ ମନ୍ଦିର, ତୁମେ ହଉଛ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବେ। ଆମେ ହଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି 10 ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲୁ ମନ୍ଦିର, ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ନିମନ୍ତେ এই ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସର୍ବଦା ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ହେଲ ସେଇ ମନ୍ଦିର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ହଉଛୁ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଯୋହନ 1:1-3 ଯାଇ ପଢିବା, ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସୋଲୋମନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଦେଖିବା, 1 କରନ୍ତି 1:30 ଯଦି ମାନେ ପଢିବା, ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ମାଥିଉ 11:19 ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବର 3-14 ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 1 Oh, praise the Lord. କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଡାଟା ସରିଗଲା, ଗୋଟେ ସିମ୍ ର, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3 ପର୍ବର 3-14, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 1 ପର୍ବର 10 ପଦ ଯଦି ମାନେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସୋଲୋମନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ହିତୋପଦେଶ 1:30-7 ଆଉ 20, ହିତୋପଦେଶ 1:7 ଆଉ 20 ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଲୋଗୋସ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଲୋଗୋସ, ଅର୍ଥାତ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯୋହନ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ସୋଲୋମନ ରାଜା। ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମରେ। ଯେବେ ଯୀଶୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଗଲେ, ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏକ ସେଣ୍ଟର ପ୍ଲେସ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ମଝି ସ୍ଥାନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଭୂମି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି। କାରଣ କଣ? ଯେବେ ଯୀଶୁ ଆସିଗଲା,
ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜିହୋବାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 10 ଆଜ୍ଞା ବା ବାକ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବଦା ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ହେଲୁ ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିର। ଯୋହନ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋହନ 15:7 ଲେଖା ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବ, ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ପାଇବ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମନବାଞ୍ଛା କରୁଛୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲା, 10 ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ଯିଏ ପାଳନ କଲା, ଯିଏ ପଠନ କଲା, ଯିଏ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବି, ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ତମେ ପାଇବ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବାଇକ୍ ଚାହିଁବ ମିଳିବ, କାର ଚାହିଁବ ମିଳିବ, ଭଲ ଘର ଚାହିଁବ ମିଳିବ, ଗୁଡ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାହିଁବ ମିଳିବ, ଗୁଡ ୱାଇଫ ଚାହିଁବ ମିଳିବ, ଯାହା ଚାହିଁବ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି ଇଂଲିଶରେ, ଯାହା କିଛି ଚାହିଁବ ତାହା ତମେ ପାଇବ। ତେବେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୂଳ। ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳୀକୃତ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟିମୋନି କହିକି ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋ ବିଷୟରେ ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣେ ପାଳକ ପବିତ୍ର ଭାତ୍ରା ବୋଲିକି, ଆମମାନଙ୍କର ମଞ୍ଜୁ ଦିଦି ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପବିତ୍ର ଭାତ୍ରା ଆମ ଜୁମ ରେ ଜଏନ କରନ୍ତି, ସେମଲିଗୁଡା ବର୍ଷବା ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କଟକଣା। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ କଟକଣା ଥିଲା, ଆମ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଥିଲା। ତ ଗତକାଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୋ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଫେରେଇ ବି କହିଲେ। ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେ ସେ ବିଲିଗ୍ରାମ ର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଶୁଣିଲେ। ସେ ମେସେଜରେ କଣ ଥିଲା, ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଅମନମାଳିନ ସ୍ପିରିଟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ପିରିଟ, କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସ୍ପିରିଟ, ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ କରିବାର ସ୍ପିରିଟ, ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡାଉନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗି ବସିଛି, ସେ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଗାନ୍ତୁ। ମେସେଜରେ ବିଲିଗ୍ରାମ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ? ଅତି ପ୍ରଭାତରେ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଭଗେଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ସ୍ପିରିଟ ଅଛି, ମିଳନତାର ସ୍ପିରିଟ ଅଛି, ଆଉ ଉପକାରର ସ୍ପିରିଟ, ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଇଟା ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମେସେଜରେ ବିଲିଗ୍ରାମ ସେଇଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି। ସେ କହୁଥିଲେ 3ଟା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ସ୍ପିରିଟ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡାକ ରିଲିଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ କହିଲେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ପାଳକ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପାଳକ ଆମର ଏତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଜେରର ଆଉ ସେଠିକାର ପ୍ରାଚୀନ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଆମେ ଭୋଗେଇ ଦେଇଛୁ,
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉନୁ। ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ। ଯୋଉ ସଭାକୁ ପ୍ରମୋଦ ଗୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସଭାରେ କଣ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏତେ ନମ୍ର ହେଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗେଇଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଅ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କହିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏସବୁ ମିରାକଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦର ମୂଳ। ପ୍ରଭାତ ହେଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହଉ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଇବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିକି ତଦନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।